ओम शांति 10 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुओ। देही अभिमानी मानकु ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଉଛି। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुओ। देही अभिमानी मानकु ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଉଛି। प्रश्न तुमे माने एबे जेउ सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? तुमे माने एबे जेउ सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? उत्तर एहा ही एकमात्र सत्संग जेउठी तुमे माने आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान शुणुछ। एठारे पाठ पढ़ा जाउछि। लक्ष्य एवं उद्देश्य मध्य सम्मुखरे रहिछि। अन्य सत्संग गुड़िकरे ना पाठ पढ़ा जाउछि ना कोनोसी लक्ष्य रहिछि। ओम शांति। रूहानी संतान मानक प्रति रूहानी बाबा बुझाउछंती। रूहानी संतान माने शुणुछंती। प्रथमे प्रथमे बाबा बुझाउछंती। जेतेबेले भी बसुछ निजको आत्मा भावी बस। देह भाव नाही। देह अभिमान को आसुरी संप्रदाय कुहाଯାଏ एवं देही अभिमानी मानकु ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଏ। ईश्वरंकर देह नाही। से सर्वदा आत्म अभिमानी अटंती। से हेले परम आत्मा, समस्त आत्मा मानकर पिता। परम आत्मा अर्थात सबुठारु उच्च। मनुष्य जेतेबेले सर्वोच्च भगवान कहउछंती तेबे बुद्धि रे आसुछि से निराकार लिंग रूप अटंती। निराकार लिंगंकर पूजा मध्य हेउछि। से हेले परमात्मा अर्थात समस्त आत्मा मानक ठारू उच्च। से मध्य आत्मा अटंती किंतु सर्वोच्च आत्मा अटंती। से जन्म मरणर चक्र रे आसु नाहंती। बाकी समस्ते पुनर्जन्म नेउछंती। समस्ते तांकर रचना अटंती। रचयिता तो एकमात्र बाबा अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तांकर रचना। समस्त मनुष्य सृष्टि मध्य रचना। रचयिता को बाबा कुहाଯାଏ। पुरुषों को मध्य रचयिता कुहाଯାଏ। स्त्री को पोष्य करिथांती पुणी तांकठारु संतान सृष्टि करी पालना करिथांती। बास विनाश करती नाही। आउ जेउ धर्म स्थापक अछंती सेमाने मध्य सृष्टि करुछंती पुणी तांकर पालना करुछंती किंतु विनाश केही भी करुनाहांती। बेहद्र बाबा जहांको परमात्मा कुहाଯାଉଛି। आत्मा परे परमपिता परमात्मांकर रूप मध्य बिंदु। बाकी भक्ति मार्गरे पूजा निमंते एते बड़ लिंग तियारी करुछंती। नचेत बिंदुर पूजा किपरि होई परिबो? भारत रे रुद्र यज्ञ रे माटीर शिवलिंग एवं शालग्राम तियारी कराई तार पूजा करिथांती। ताहाकु रुद्र यज्ञ कुहाଯାଏ। वास्तव रे तार प्रकृत असली नाम हेउछि राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहा शास्त्र रे मध्यम वर्णना करा जाइछि। एबे बाबा संतान मानको कहउछंती निजको आत्मा भाव। आउ जेते सबु सत्संग रहिछि सेथिरे आत्मा अथवा परमात्मा को ज्ञान ना कहा पाखरे अछि ना काहाकु बुझाई परिबो। सेठारे तो कौनसी लक्ष्य किंबा उद्देश्य न थाए। तुमे माने तो एबे पाठ पढुछ। तुमे माने जानुछ आत्मा शरीर रे प्रवेश करुछि। आत्मा अविनाशी एवं शरीर विनाशी। शरीर द्वारा पाठ बजाउछि। आत्मा तो अशरीरी अटे ना। कही थांती मध्य अशरीरी आसीथिलु पुणी अशरीरी जीवु। शरीर धारण करिलु पुणी शरीर छाड़ी अशरीरी होई जीवाकु हेबो। ए सबु बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती। भारत रे सत्ययुग थिबा समय रे देवी देवता मानकर राज्य थिला। गोटिए धर्म थिला। एकथा मध्य भारतवासी माने जानि नाहंती। बाबांकु जिए जानि नाहंती से किछि हेले भी जानि नाहंती।
ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ରଚୟିତା ହେଲେ ବେହଦ୍ର ବାବା। ସେ ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭକୁ ଆଦି କୁହାଯାଏ, ମଝିକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଦି ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଦିନ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ରାତି। ଦିନ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରା। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ, କିପରି, ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ହିଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନା? ତେବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଉଟରେ ଭରି କରି ନେଇଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଓଟ କ'ଣ, କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଟ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ତ ଅନେକ ମହଲ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ତ ଏବେ ଆସିଛି। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହଲ ଆଦି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଉଛି। ରାବଣର କୌଣସି ସୁନାର ଲଙ୍କା ନଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଭାରତର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। 100% ଅଧର୍ମୀ, ଅସତ୍ୟ, ଧନହୀନ, ପତିତ, ବିକାରୀ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନା? ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେବେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ତୁମର ଗତି ମତି ନିଆରା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ପୁରା ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ରହିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୁଝିଥିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, 84 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ। ବେହଦ୍ର ବାବା ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର, ଯାହା ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ, ତେବେ ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେବେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଅସଲ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ତାହା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ତାହା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଥିଲା। ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଆଉ ନିଜକୁ ବିକାରୀ ଭାବି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାରତ। ନୂଆ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୁଣା ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ହିଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତାର କ'ଣ ଗତି ହୋଇଗଲାଣି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଜିର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ। ସୁଖଧାମକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଦିନର ଭଟିରେ ବସାଅ, କାହିଁକି ନା ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପତିତମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବସାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିପାରିବେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର, ଏହା ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାର ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସେ ହେଲେ ପିତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତଥା ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଭାରତର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାଜା ରାଣୀ ନିଜେ ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହାର ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ନଥିଲା। ଭାରତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା। ନାମ ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ।
एकमात्र बाबांकर सुमतरे चाली मनुष्यरू देवता हेबाकू पड़िबो। एही सुखदायी संगम जुगरे स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट 7 दिनर ज्ञान जोगर भट्टीरे बसी पतित बुद्धि को पवित्र बुद्धि करिबाकू हेबो। सत्य पितांक ठारू सत्य नारायणकर सत्य कथा सुनी नररू नारायण हेबाकू पड़िबो। 7 दिनर ज्ञान जोगर भट्टीरे बसी पतित बुद्धि को पवित्र बुद्धि करिबाकू हेबो। सत्य पितांक ठारू सत्य नारायणकर सत्य कथा सुनी नररू नारायण हेबाकू पड़िबो। वरदान निजर सर्व संपत्ति को बाबांकर निर्देश अनुसार कार्य लगाउथिबा ऑनेस्ट अर्थात सचोट हुओ। निजर सर्व संपत्ति को बाबांकर निर्देश अनुसार कार्य लगाउथिबा ऑनेस्ट अर्थात सचोट हुओ। ऑनेस्ट अर्थात सचोट तांको कहा जाए जेउ माने बाबांक ठारू प्राप्त हेउथिबा समस्त संपत्ति को बाबांकर निर्देश बिना कौनसी भी कार्य लगांती नहीं। जदि समय वाणी कर्म निश्वास बा संकल्प रूपी संपत्ति को परमतरे बा संग दोषरे आसी व्यर्थरे नष्ट करुछ, स्वचिंतन करिबा परिवर्ते परचिंतन करुछ, स्वमानरे रहिबा परिवर्ते कौनसी प्रकारर अभिमानरे आसुछ, श्रीमत परिवर्ते मनमत आधार रे चालुछ, तेबे तुमको अनेस्ट कुहाजिब नाही। कारण एही समस्त संपत्ति तुमको विश्व कल्याणर कार्य लगाइबा पाई ही मिलिछि। तेणु केवल सही कार्य लगाइबा ही सचोट हेबा। स्लोगन विरोध आचरण माया सहित करिबार अछि, दैवी परिवार सहित नुहे। विरोध आचरण माया सहित करिबार अछि, दैवी परिवार सहित नुहे। अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुओ। विश्वर सर्व आत्मा माने गोटिए ही विशाल परिवारर सदस्य अटंती। निजर परिवारर कौनसी भी आत्मा वरदानरु वंचित न रुहंतु। एही भली उमंग उत्साह भरा श्रेष्ठ संकल्प सर्वदा तुम हृदय रे विराजमान करू। केवल निजर कर्म धंदारे ही सर्वदा व्यस्त रुह नाही। सृष्टि रूपी विशाल मंच उपरे स्थित रही बेहद विश्वर आत्मा मानकर सेवा करिबार श्रेष्ठ संकल्प कर। एहा ही सफलतार सहज साधन अटे। ओम शांति।